हाय पिलामाने मो सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुमको स्वागत आशा करे तुम मैंने भल थी तो प्लस टू सेकेंड इयर पिलामानंकर आमे बहुत सारे टॉपिक आलोचना कर सारछु ऑलरेडी। तो आज पुष्पपुर रे वर्षा बरणर आमे सब क्वेश्चन गुड़ाक लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करिबा। पुष्पपुर रे वर्षा बरण रे आमे तार सब शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ा एमसीक्यू गुड़ा आमे आलोचना कर सारिथिलु पूर्व वीडियो रे देखि दबो जायकि बहुत पिला से वीडियोटा देखि चंती खुशी लागिला जानिकि। तो तो से वीडियोटा निहात देखि दबो बहुत भलो वीडियोटा पीडीएफ सह मु अपलोड करिछि। बाकी आज पुष्पपुर रे वर्षा बरणर आमे जतिके सारा लॉन्ग टाइप अछि चारिटा लॉन्ग टाइप अछि आमे ताको आलोचना करिबा। ठीक अछि एटा लॉन्ग टाइप रो गुटे पीडीएफ तम माने देखिले एको देखिला बेले स्क्रीनशॉट मारि के रखि दबो देन तमे लॉन्ग क्वेश्चन एटा लिखि परिबो। ठीक अछि बाकी कमेंट सेक्शन ले निहात कमेंट करिवो कि तम मानकर आउ को टॉपिक रे वीडियो दरकार को केते नंबर रो वीडियो दरकार 1 मार्क की 2 मार्क की 5 मार्क को टाइप रो नंबर क्वेश्चन आंसर दरकार कोन नाही तमर सुविधा असुविधा तुम निहाती कमेंट सेक्शन ले करि परिबो आमे से विषय अपलोड करिवा अलका वीडियो। ठीक अछि आज आलोचना करिवा फर्स्ट क्वेश्चन देख पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्रबंधर सारमर्म लेख। क्वेश्चन प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जने भारत विख्यात प्रत्नतत्वविद और ऐतिहासिक माटी पत्थर मूर्ति मंदिर स्तूप मध्यरु मानव जीवन जातिर इतिहास अनुसंधान करिबा थिला तांकर कार्य कर्तव्य आह्वान रे से रहिथिले पाटना ठारे माने कर्तव्य आह्वान अर्थात से सेठी चाकरी करथिले तांकर चाकरी जीवन थिला पाटना रे हला तांको घर किंतु एठी ओडिसा रे किंतु से पाटना रे रहुथिले बुझियला जहाँकि पुष्पपुर भाव में परिचित। ये पुष्पपुर वर्षावरण अर्थात पुष्पपुर माने पाटना को आगुरु पुष्पपुर कह जाए। पुष्पपुर स्थायी से वर्षा को बरण करछन्ती माने वर्षा को बरण करिया माने वर्षा को डाकुछन्ती आह्वान करछन्ती कि वर्षा तू आ। पुष्पपुर रे वर्षावरण जहाँकि पुष्पपुर भाव में परिचित से नुआ मेघ को देखि निजर जन्मभूमि ओडिसा कथा मने पकाइछन्ती। निदाघ क्लिष्ट ओडिसा को मेघ जाई सबुज श्यामल शस्य विमंडित करिवो बोली से आशा पोषण करिछन्ती। सेतेबेले ओडिसा रे कोन हेछि ना ग्रीष्म क्लांति रे कोन हेछि ना पूरा सुखी गलानी ओडिसा ओडिसा भूई माटी पूरा टांगरा हे गलानी सेति पय से पाटना रे थाई कि पुष्पपुर रे थाई कि वर्षा को आह्वान करी कहउछन कि वर्षा तुमे आस जाई कि मो जन्मभूमि ओडिसा रे तमे मेघ कर हैला। निदाघ क्लिष्ट ओडिसा को मेघ जाई सबुज श्यामल शस्य विमंडित करिवो बोली से आशा पोषण करिसंती। से भली आशा को प्राबंधिक पाणिग्राहींकर जातीयता बोध उपस्थापन रे काव्यिकतार छटा स्पष्ट होई उठे। वर्षा बरण साहित्य राज्य रे एक सुप्राचीन परंपरा महाकवि कालिदासंक ठारु आरंभ करी कविवर राधानाथ राय उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रकृति को उद्धृत करी निजर जातीयताबोध परिप्रकाश करिसंती। स्वर्ग राज्यरु विच्युत यक्ष प्रणयिनी पाखकु मेघ हातरे उदंत पठाइछंती। एठारे प्राबंधिक पाणिग्राही व्यक्ति अपेक्षा गोष्ठी उपर अधिक गुरुत्व देई समग्र ओडिसा रे मेघ तार बारीपातरे किपरि सजीव करिवो सेथिपई अनुरोध करिसंती। भावप्रवण होई से लिखिछंती आज जदि मु धूम ज्योति बा सलील होई तोर सहित मिसी पारंती तेबे वातावयन पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे मोर जन्मभूमि को तोते चिन्हाई दियंती। तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारा भूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पाई तोर भ्रम हेबो नाही। बारीपात भौगोलिक सीमारेखा निश्चय कला परी से ओडिसार प्राकृतिक शोभा और ऐतिहासिक महत्व देखाइछंती। से पश्चिम ओडिसारू मेघ को संचारित कराई उत्कल को ओडिसा और शेषरे नीलाचल धाम परि समाप्ति कराइछंती। प्रथमे से वनवासिनी माने वर्षा उपरे निर्भर करी किपरि जीवन धारण करंती से संपर्क रे सूचना देइछंती। सेठारु से मेघासन गंधमार्दन और माल्यगिरी महिमा बखाणी बसिछंती। संबलपुर वर्णना रे विशेष करी संबलपुर नारी माने किपरि सदा प्रफुल्लत और कर्मचंचल से संपर्क रे कहिछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୀଠ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଚିଲିକା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଲେଖକ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ବିଶେଷତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଜାତୀୟତାବୋଧକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାବ୍ୟର ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କାବ୍ୟର ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛି। ସରିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 says ଦେନ୍ ବାସ୍ତବରେ କାବ୍ୟର ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛି। ଏଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ, ଏଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁରୋଧନ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ, ଗୁମ୍ଫା ଓ ଅଭିଲେଖ ଆଦି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପୁନଶ୍ଚ ଜଣେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ଦୂତ ଭାବରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରି ମେଘ କିପରି ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପରିବେଶକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ସବୁଜମୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୋଳ ଓ ନାରିକେଲ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ଶ୍ୟାମଶୋଭାକୁ ଅପରୂପ କ୍ଲାନ୍ତି। ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଅସାଧାରଣ। ଉତ୍କଳର ବନଭୂମି ଟାଙ୍କିଳ, ଅନୁର୍ବର, ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଲେ ବି ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବ ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନେ ବେଣୁସ୍ୱନର ତାଳେ ତାଳେ ଗୀତ ଗାଇ ବନଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରି ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରପାତ କିପରି ବନଭୂମିରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମହାନଦୀ କିପରି ତନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବେଣୁ ବନମ ଉପରେ ମେଘ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବାଂଶ ବଣରେ ବାନର ବାନରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରେ କପିଳାସ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତତ୍ତର ଦୀର୍ଘଭୂତ ବନସ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା, ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଛିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରିଲା। ଥର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରୋମାଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏଥିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମହାକବି କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟର ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କଲା ଭଳି ସେ ମେଘକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁକୁ
ପଠାଇଛନ୍ତି। ନିଦାଘ କ୍ଳାନ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଆଉ ସବୁଜ ଶିରିରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେଘକୁ କେବଳ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମେଘ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠାରେ ଗୌରବମୟ ଐତିହାସିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ମହିମା ଗାନ କରି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ଜାତୀୟତାବୋଧ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅବକାଶରେ ତାହାର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କୋଟି କିରତିନୀ ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଖଣ୍ଡିତା। ସେହିପରି ସେ ସୌଧାବଳୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କଟକ କୁହାଯାଏ। କଟକକୁ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଅଛି, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କଟକକୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଣ କାରଣ? ଏହି କଟକ ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଗଜପତିଙ୍କର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର କଟକର ସେହି ଗୌରବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ମୃତିପ୍ଲୁତ ବିଡ଼ାନାସୀ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି ମାନେ ପଥର ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଲେଣି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର। ତଥାପି ସେହି ଦୁର୍ଗ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏହି କଟକରେ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍କଳର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅଛି ଏଟା, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟାନ୍ତା ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜୟ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଧନାର ପୀଠ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାର ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ଦଧିଚି ଋଷି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଦକ୍ଷିଣ ସାପଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଭାବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ଉତ୍କଳ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସ୍ତୂପ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ମେଘକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ରହିଥିଲେ ବି ବାରିବାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଭାବକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଥିଲା ସଦାରୁଚିତ। ପୁର୍ଗ ପୁନ୍ନାଗ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନର ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧୁ ବେଳରେ ସେ ବଳିତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ଓ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ସେ ହୋଇଛି ଅପରୂପା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ତଟିନୀ ମାଳିନୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଲେ ବି ଆଜି ସେ ହୋଇଛି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା।
ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁସବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଦ ମାନେ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ବା ପରିଶ୍ରମର ଧନ ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନର ଉଦର ପୋଷଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ବା ମାନବ ଜୀବନର କାମ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ପୁରୀ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ମହିମା କୋଣାର୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ କର୍ମଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିକୁ ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଶେଷ କରିଛୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାର 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସବୁ କିଛିର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ PDF ଦେଖେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ ତମମାନେ କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ତ ନିହାତି ରୂପେ ତମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ଟପିକରେ କଣ ବିଷୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ମୁଁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖା ହବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।